लिंग पुराण जोगीर आहारादि कथन। जोगी जन जहा जहा करिब आहार, ताहा कहुअछि हेतु कर मुनिवर। नूतन सरस वस्तु सेवन करिब, जोगी जन शुंठी चूर्ण साधरे भक्षिब। निरंतर साधु संग करिब अर्जन, दुर्जन संगरे न रहिब कदाचन। जेतेबेले योगाभ्यासे प्रवृत्त होइब, एहिपरि आचरण अवश्य करिब। शिवंक मुखरु एहि उपदेश शुणी, पुनराय पुछिले नारद महामुनि। नारद उवाच भो गुरुदेव महेश प्रभु त्रिलोचन, बुझाई दियन्तु बारे करन्ति साधन। साधनार कि लक्षण करन्तु वर्णन, एहा सबु शुणिबाकु बळुअछि मन। ए प्रश्न शुणी से क्षणी देव महेश्वर, मधुर स्वरे कहिले साधन विचार। महादेव उवाच शुण हे ब्रह्मांक सुत, पचारिले जाहा। संक्षेप भावे तुम्भंकु कहुछि मु ताहा। मंत्र जोग हठ जोग लय जोग पूर्ण, राजयोग आदि करी जोगर कथन। ए चारि प्रकार जोग भवे प्रचलित, ता मध्यरे राजयोग प्रधान कथित। समस्तंकर नुहई तहि अधिकार, कहिलिति सार तत्व मुतुंभ आगर। पंच प्रकार अटन्ति जोगर साधन, मृदु मध्य अधिमात्र एति निबोधक। चतुर्थरे जे साधक शुण तार नाम, जगते विख्यात सेहि अधिमात्रतम। एहि चारि प्रकार जे साधक ए भवे, अधिमात्रतमटी प्रधान सर्वठावे। अधिमात्रतम साधक जे मनस छे, सर्वदार होई तार भवबंध घुंचे। प्रथम साधक मृदु शुणता लक्षण, निरंतरे मुग्ध चित्त अटई से जन। अल्प उत्साह युक्त रहे अनुक्षण, कुष्ठ रोग आक्रमई तार अपघन। गुरु उपदेश कुसे करई लंघन, लोभ उपरे सर्वदा रहे तार मन। दुष्ट कर्मे रत थाए सेहु दिन राति, बहु भोजन रे तार न हुई तृप्ति। नारी संगे सदा रही थाए से दुर्जन, अनवरत चपल थाए तार मन। सहिष्णुता भाव जे न थाए ता चित्तरे, पराधीने थाए सदा अन्य सदन रे। ताहार हृदय निरंतर दया शून्य, कुत्सित आचारे रत थाए अनुक्षण। अल्प वीर्य अल्प बुद्धि अल्प तार बल, मृदु साधकर एहि लक्षण केवल। जोग साधिबाकु मृदु जदि इच्छा करे, आगे मंत्र जोग शिक्षा करिब सादरे। मंत्र जोगे अधिकारी मृदु जोगी हुए, एहेतु शिखिब ताहा से जन निश्चय। द्वादश बरस मृदु जोग अभ्यासिले, चित्त शुद्धि हेब तार क्रमे क्रमे भले। तदंतरे हठ जोगे
ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଅତି କଷ୍ଟେ ଜାଣ ହଠ ଯୋଗୀ ସେ ବୋଲାଏ। ମଧ୍ୟ ସାଧକର କଥା କହ ହେ ଶ୍ରବଣ, ସମବୁଦ୍ଧି ସମଦର୍ଶୀ ହେବ ସେହି ଜଣ। କ୍ଷମାଶୀଳ ପ୍ରିୟବାଦୀ ଅବଶ୍ୟ ସେ ହେବ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମେ ଅଭିଳାଷ ସର୍ବଦା ରଖିବ। ସର୍ବତ୍ର ସମତା ଜ୍ଞାନ କରିବ ଯେ ଜନ, ମଧ୍ୟ ସାଧକର ଏହି ଜାଣିବ ଲକ୍ଷଣ। ହଠ ଯୋଗେ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଜନ ହେବ, ଏହି ସାଧନାକୁ ସେହୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବ। 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉତ୍ତାରେ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ତାର ଉତ୍ତମ ପ୍ରକାରେ। ଲୟ ଯୋଗେ ଅଧିକାରୀ ହେବ ସେ କାଳରେ, ଅନ୍ତିମରେ ଲୀନ ହେବ ବିଷ୍ଣୁ କଳେବରେ। ମଧ୍ୟ ସାଧକର ଏହି କହିଲି ଲକ୍ଷଣ, ଅଧିମାତ୍ର କଥା ଏବେ କରିବି ବର୍ଣ୍ଣନ। ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ଅଟେ ଯେଉଁ ଜନ, ସମାଧି ଯୋଗକୁ ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ଷମ। ପର ଅଧୀନରେ ସେହୁ କେବେ ନ ରହିବ, ସର୍ବଜୀବେ ଦୟାବାନ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇବ। କ୍ଷମା ଗୁଣକୁ ସମ୍ପାଦି ଥିବ ନିରନ୍ତରେ, ସତ୍ୟ ବଚନ ଭାଷିତ ସବୁରି ଆଗରେ। ହୃଦୟ ଆଶ୍ରୟ ତାର ଅତି ଉଚ୍ଚତର, ସମାଧିରେ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ରଖେ ନିରନ୍ତର। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ପୂଜା କରେ ଅନୁକ୍ଷଣ, ଯୋଗାଭ୍ୟାସେ ରଚିଥାଏ ସଦା ତାର ମନ। ଅଧିମାତ୍ର ସାଧକର କହିଲି ଲକ୍ଷଣ, 6 ବର୍ଷେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ତାହାର ସାଧନ। ସେ ଉତ୍ତାରୁ ରାଜଯୋଗେ ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, ମହାସାଧକ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ବୋଲାଏ। ଅଧିମାତ୍ର ତମ କଥା ଶୁଣ ହେ ନାରଦ, ଏହାର ସମାନ ଯୋଗୀ ନାହିଁ ଧରା ମଧ୍ୟ। ଏ ଯୋଗୀ ଉତ୍ସାହବନ୍ତ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟବାନ, ମନୋହର କଳେବର ଧରେ ସେ ଧୀମାନ। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ପାରଦର୍ଶୀ ମହାଶ୍ରୁତିଧର, ମୋହନ ଥାଏ କିଞ୍ଚିତେ ତାର କଳେବର। ଆକୁଳ ତାର ହେ ନାହିଁ ତାହାର ଅନ୍ତରେ, ଭୟ ଶୂନ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ସବୁ ବେଳରେ। ନବ ଯୌବନ ତାହାର ଅତି ମନୋହର, ପରିମିତ ରୂପେ ସଦା କରଇ ଆହାର। ଶୌଚାଚାରେ ସଦା ରହେ ସେହି ସାଧୁ ନର, ଆଶ୍ରିତ ରକ୍ଷକ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ତତ୍ପର। ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଧରଇ ସେ ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ, ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ମନରେ। କ୍ଷମା ଗୁଣେ ବିଭୂଷିତ ହରଷ ବଦନ, ସକଳ ସ୍ୱଭାବ ତାର ଅତି ଉତ୍ତମ। ଚିତ୍ତ ଦେଇଥାଏ ସଦା ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନେ, ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରଇ ଗୋପନେ। ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ସତ ବାକ୍ୟ ନିରନ୍ତରେ କହେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାବନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ସଦାନନ୍ଦେ ରହେ। ଗୁରୁ ପୂଜା ନିତ୍ୟ କରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଘେନେ, ଭକ୍ତି ରଖିଥାଏ ଭଲେ ଦେବ ଦେବୀ ଗଣେ। ବହୁଜନ ସଙ୍ଗ ନ କରଇ କଦାଚନ, ମହାବ୍ୟାଧି ନ କରେ ତା ଦେହେ ଆକ୍ରମଣ। ଅଧିମାତ୍ର ତମ ଅଟେ ଯେଉଁ ସୁଜ୍ଞାନର, ଏହି ପରକାରେ ଜାଣ ଲକ୍ଷଣ ତାହାର।
सर्वजगे अधिकारी हुई से जन 3 बरसरे सिद्धि लभई प्रमाण ज्ञान जोग जन्मे तार हृदय मध्यरे प्रति उपासना माने से ही मधु करे प्रत्येक साधक हुए से ही साधु जन ताहा कूल देखिले हुए सुपवित्र मन गाढ़ सूर्य किरण से आकाश मंडले ईश्वरंक प्रतिबिंब देखई निश्चले ताहार चक्षु व्याकुल केवे न हुई एक दृष्टि रे सूर्य को चाहे से रही चक्षुर अनिष्ट न होइब जेते बेले ईश्वरंक प्रतिबिंब देखिब से काले ईश्वरंक प्रतिबिंब आकाश उपरे सेही नर निरंतर दर्शन करे आपणार प्रतिबिंब देखिबाकू पाए निगूढ़ तत्व कहली बुझ मुनि राय प्रत्येक उपासना बोली कहती एहाकू आपणार प्रतिबिंब पाए देखिबाकू ईश्वरंक प्रतिबिंब करे दर्शन साधनार श्रेष्ठ अटे एमंत साधन प्रति दिवसरे सुप्रतीक आकाशरे जेउ जन निज नेत्रे दर्शन करे परमायु वृद्धि हुए निश्चय ताहार मरण को जिणई से आहे ऋषिवर अनुक्षण सुप्रतीक देखे जेउ जन ताहार जोगरे आउ किबा प्रयोजन समस्त धरणी से ही नर जय करे अवहेले सेहु पुणी वायु जय करे आत्मवशे अनुक्षण करे से भ्रमण परमात्मा को भेटई अनायास जान आत्मार साजुज्य पाए से ही साधुनर हृदय मध्य सुप्रतीक देखे निरंतर क्रमे क्रमे मुक्ति लाभ करे से ही जन इच्छा मृत्यु हुई से एकथा प्रमाण से ही जन जीवन मुक्त संसार मध्यरे भव समुद्र को सेहु अवहेले तरे सानंदे से त्रिभुवन करई भ्रमण जेबे जही इच्छा करे जले से ही स्थान देह छाड़िबाकू इच्छा जेबे से करई परमात्मा रे से काले जाए लीन होई प्रत्येक उपासना कथा कलई वर्णन राजयोग कथा एबे मन देई शुण निज अंगुष्ठी जुगले धरी दुई कर्ण तर्जनी रे धरी बसे जोड़िब नयन मध्यम आंगुली जुगे धरिब बदन कुंभ करे वायु शेष करिब पूरण एही प्रकारे जेउ जोग करि पारे ज्योति रूप देखई से आपना शरीरे ज्योतिर्मय निज आत्मा करे दर्शन सकल पापरु मुक्त हुए से ही जन परम पदरे से होई जाए लीन निगूढ़ तत्व कहली तुम्भ सन्निधान शुद्ध चित्त जेउ जोगी बर अनुक्षण एही जोग शिक्षा करे होई एक मन सेही जोगी देह धर्मे लिप्त न होई
आत्मारे अभिन्न हुए निश्चय से सेही जे जोगी अभ्यास करे गुप्त भावरे महा महा पाप जदि सेही प्राणी करे तेबे शुद्धा परम ब्रह्मे होई से लीन सदा ब्रह्ममय हुए आनंदे मगन ए जोग मोहर अति प्रिय हे नारद भले जानी थाओ एहा निर्वाण फलद जतने सर्वदा एहा करिब गोपन ए जोग को शिक्षा करे जेउ जोगी जन नाद उत्पत्ति होई निश्चय ताहार कहुअछि सावधाने शुण ऋषिवर जेउ परि मधुकर करई झंकार प्रथमे से रूपे ध्वनि होइब संचार तदंतरे वेण ध्वनि होइब श्रवण से उत्तारु वीणा ध्वनि सुमधुर जान ताहा अन्ते घंटा नाद श्रुतिगत हेब शेषरे मेघ शब्द निश्चय जानिब सेहि शब्दे मन देई जेबे जोगी जन निर्भरे रहिबा पाई होई सक्षम मुक्ति प्रदलय हुए जानिब से काले धन्य सेहि जोगी वर अबनि मंडले जे काले से नादे चित्त करिबर मन बाह्य ज्ञान न रहिब सेहि समयेण एहि प्रकारे जोग भ्यास करी करी हृदय आकाशे लीन हुए ध्यान धरी अधिक मुखी कहिबी हे विधि नंदन एहि रूपे जोग शिक्षा करिबा सुजन सिद्धासने बसी एहि जोग को साधिब एहार सम आसन नाही जानिथिब खेचरी मुद्रार सम मुद्रा नाही भवे नाद समलय नाही कौणसी ठावे मुक्त अवस्था काहाकू कहन्ते संसारे ताहा कहुअछि शुण एबे मन स्थिरे एक एक करी मुझे करिबी वर्णन ଯାହାକି ଶ୍ରବଣ କଲେ ପାପ ହୁଏ लीन ସାଧକ ଯଦ୍ୟପି ପାପେ ମଜି ରହିଥାଏ ତଥାପି ସେ ପାପ ତରି ମୁକ୍ତି ପଦ ପାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଧି ମତେ କରି ଆରାଧନା ଯୋଗ ଆସନେ ବସିବ ସାଧକ ସୁଜନ गुरुଙ୍କୁ उत्तम रूपे संतोष करिब आनंद मानसे जोग शिक्षारे रहिब गुरुଙ୍କ चरणे सबु करि समर्पण ताहाଙ୍କୁ तोष करिब प्रथमे सुजन से उतारु सविनये जोगକୁ शिखिब तेबे तार सर्व कार्य सफल होइब जोग आरंभ करिब जे काले साधक मन मध्यरे किंचित न रखिब दक प्रसन्न बदने गुरु जनଙ୍କୁ पूजिब विप्रमानଙ୍କୁ भोजन देई संतोषिब मंगलमयଙ୍କୁ सर्व मंगले चिंतिब विविध प्रकारे मने मंगल बांछिब पवित्र भावरे चली जीव शिवालये यथा उपचारे तहि आनंद हृदये हे नारद मोर लिंग करिब अर्चना गंध पुष्प धूप दीप बिलो पत्रे जाना मार्जन करिब भले
ମୋହର ମନ୍ଦିର ଯଥା ସାମଗ୍ରୀରେ ପୂଜା କରିବ ସତୋର। ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ଅନ୍ତେ ସେହି ଠାରେ ଗୁରୁ ପାଶେ ନମସ୍କାର କରି ଭଲେ ପରମ ବିଶ୍ୱାସେ। ସାଧନ ବିଧି ଯତନେ କରିବ ଗ୍ରହଣ ଏକ ମନେ ଯୋଗ ଚିନ୍ତା କରି ଯୋଗୀ ଜନ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଅତି ବିନୟ ଭାବରେ କରକୁ ଯୋଡ଼ି କହିବ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ। ଆଜିଠାରୁ ବିକିଦେଲି ଗୁରୁ ପାଦେ ପ୍ରାଣ ଦେହ ମନ ଆଦି କଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନେ ମୋର ଏହି କଳେବର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମାନ ହେଲା ପାଇଲି ନିସ୍ତାର। ଏହି ରୂପେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତି ସୁଚିନ୍ତନ ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ପଦ୍ମାସନେ ବସିବ ତକ୍ଷଣ। ଏକାକୀ ବସିବ ଯୋଗୀ ନିର୍ମଳ ଆସନେ ନିର୍ଜନ ନିରଳ ସ୍ଥାନେ କିମ୍ବା ଘୋର ବନେ ଅଥବା ନଦୀ ପୂଜିନେ ନିକାଞ୍ଚନ ଦେଖି ସାଧିବ ଆନନ୍ଦ ମନେ ବସିବ ଏକାକୀ। ଯତ୍ନେ ଆପଣା ମନକୁ ନିଶ୍ଚଳ କରିବ ଯୋଗ ସାଧନରେ ନିଜ ଚିତ୍ତ ବଳାଇବ। ଅଙ୍ଗୁଳି ଯୋଗରେ ଯୋଗୀ ବିଜ୍ଞାନ ନାଡିରେ ନିରୋଧ କରିବ ସାଧୁ ପରମ ସାଧରେ। ଏହି ଯୋଗ ଯେଉଁ ନର କରଇ ସାଧନ ତାହାର ସକଳ ଦୁଃଖ ହୁଏ ବିମୋଚନ। ଚୈତନ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ତାହାର ହୁଅଇ ଅଜ୍ଞାନମୟ ଅନ୍ଧାର ବହନ ଘୁଞ୍ଚାଇ। ନିରନ୍ତର ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସିଲେ ସିଦ୍ଧି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ତାର କର ତଳେ। ବାୟୁ ସିଦ୍ଧି ତାହାର ଯେ ଅଳ୍ପକେ ହୁଏ ସିଦ୍ଧ ବଳେ ଯେହୁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ବୋଲାଏ। ଇହ ସଂସାରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସୁଖ୍ୟାତି ଲଭଇ ଅମଙ୍ଗଳ ତାର ପାଶେ ପଶି ନ ପାରଇ। ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଥର କଲେଟି ସାଧନ ପାପ ରାଶି ନର ହୋଇ ତାର ଅପଘନ। ଦେବଗଣ ପୂଜନ୍ତି ଯେ ତାହାକୁ ସାଦରେ ଦେବତା ସମାନ ସେହୁ ତ୍ରିଲୋକେ ବିହରେ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଯେ ପରି ତାହାର ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ହୋଇବ ସେ ପରି। ଏହି ମହାଫଳ ଦାନୀ ଯୋଗ ସୁରହସ୍ୟ ସବୁରି ଆଗରେ ନ କରିବ ପରକାଶ। ପଦ୍ମ ଆସନରେ ବସି କରି ଯୋଗୀ ଜନ କଣ୍ଠ ରୂପେ ନିଜ ମନ କରିଣ ଯୋଜନ। ତାଳୁ ମୂଳେ ଜିହ୍ୱା ଦେଇ କ୍ଷୁଧା ପିପାସାରେ ନିବୃତ୍ତ କରିବ ସଦା କହିଲି ତୁମ୍ଭରେ। କଣ୍ଠକୂପ ଠାରୁ ନିଚ ଆଉ ଅଧସ୍ଥାନେ କୁର୍ମ ନାଡି ରହିଅଛି ପରମ ଯତନେ। ସେ ନାଡିରେ ଯୋଗୀ ଯଦି ମନୋଯୋଗ କରେ ଚିତ୍ତର ସ୍ଥିରତା ହୁଏ ବୁଝି ଘେନ ଧୀରେ। ଶିବ ନେତ୍ର ହୋଇ ଯଦି ଏକାନ୍ତ ଅନ୍ତରେ ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଗୀ ଜନ ଚିନ୍ତା କରେ। ହୃଦାକାଶେ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ ଜାଣ ସୁନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭାବନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଜନ ତାଙ୍କ ପାପ କିଛି ହୀନ ରହେ କଦାଚନ। ହୃଦାକାଶେ ଜ୍ୟୋତି ସଦା କଲେ ଦର୍ଶନ ତାହା ପ୍ରତି ସନ୍ତୋଷ ଯେ ହନ୍ତି ଦେବଗଣ। ଦେବତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେହୁ
କଥା କହିପାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ ଗମନ କାଳରେ କିମ୍ବା ଶୟନ କାଳରେ ଅଥବା ଭୋଜନ କାଳେ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତରେ ପରମ ଆତ୍ମାକୁ ଯେବା କରଇ ଭାବନା ଅଳ୍ପକେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ସେହି ଜନ ସିଦ୍ଧିର ବାସନା ଥାଏ ଯାହାର ଶରୀରେ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବ ସାଧରେ ମୋହର ପରମ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଯେଉଁ ଜନ ସେହି ନର ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁକ୍ଷଣ ମୁଁ ଯେ ସଦା ଶିବ ସଦା ମୋ ଭୟ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାଇ ସେ ମୋ ଅଭୟ ବାହାକୁ ହେ ନାରଦ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଅଟ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଏଣୁ ନିଗୁଢ଼ ପରମ କରୁଛି ପ୍ରକାଶ ତୁମ୍ଭରି ଭଳି ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ହେବ ସେହି ମହାଯୋଗୀ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ବୋଲାଇବ ସେହି ଯାବତୀୟ ଭୂତ ଗଣ କରି ପରାଜୟ କୁବାସନା ତ୍ୟାଗ କରି ଯାର ମତି ଥୟ ପଦ୍ମାସନେ ସେହି ଜନ ବସିଣ ଯତନେ ନାସାଗ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଆତ୍ମାରେ ତାହାର ମନ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ସେହି ଯୋଗୀ ସଂସାରେ ମହାତ୍ମା ବୋଲାଏ ମନ ଲୀନ ହେଲା ପରେ ସେହି ଯୋଗୀ ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରତ୍ନ ଲାଭ କରେ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଦେବତୁଲ୍ୟ ହୁଏ ସେହୁ ଏତିନି ଭୁବନେ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଗତାଗତ କରେ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ସର୍ବଦା ପରମ ଜ୍ୟୋତି କଲେ ଦର୍ଶନ ଆଉ ତାର ଅନ୍ୟ ଯୋଗ କିବା ପ୍ରୟୋଜନ ଯେଭଳି କାମନା କରେ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ସେହିପରି ଫଳ ଲଭେ ସେହି ନରକରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯୋଗ କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ଯୋଗ କଥା କଲି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନ ଶୁଣିଲ ତ ଭଲେ ହେ ନାରଦ ତପୋଧନ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭରେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରାଣୀ କି ସତରେ ଏମନ୍ତ୍ରଣ ସଦା ଶିବ ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ନାରଦଙ୍କୁ ଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ଅପାର ଶ୍ରବଣ କରି ନାରଦ ଯୋଗ ସମାଚାର କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହୋଇଲେ ଆପଣେ ମୁନିବର ହେ ତାପସ ବୃନ୍ଦ ଏହି ନିଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ଛଣା ଅମୃତ ହରେ ପାପ ତ୍ରାସ ଯୋଗୀଙ୍କ ହିତ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହର ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ହୋଇ ମଦ ଭର ଭଲା ସୁଯୋଗରେ ମୋହି କହିଲି ଏ ସ୍ଥଳେ ଏକ ମନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବେ ଶୁଣିଛ ସକଳେ ଆବର କହିବି ଶିବ ନାରଦ ସମ୍ବାଦ ଯାହାକି ଅଟଇ ଭବେ ମହାମୁକ୍ତି ପ୍ରଦ ଏମାନ୍ତ କହି ମୌନ ସନତ କୁମାର ତାଙ୍କ ପଦେ ବନ୍ଦେହୀନ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଛାର ଇତି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡେ ଶିବ ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ଯୋଗ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ କଥନେ ନାମ ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଗ ସାଧନ ମାର୍ଗରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଥନ। ନାରଦ ଉବାଚ ନାରଦ ପ୍ରଣାମ କରି ଶିବଙ୍କ ଚରଣେ ଭକତି ଭରେ ପୁଛିଲେ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ମନେ ଭୋ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କହିଲେ ଯା କିଛି ଶ୍ରବଣ କରି ଲାଳସା ଅଧିକେ ବଢ଼ୁଛି ଆବର କହିବା ହେଉ ଯୋଗ ସମାଚାର ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ଲଭିବ
ମାନସେ ମୋହର। ମହାଦେବ ଉବାଚ ନାରଦଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଭି ନୟବାଣୀ ଶୁଣି କହି ଆରମ୍ଭିଲେ ଶିବ ଆନନ୍ଦରେ ପୁଣି। ଶୁଣ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ଅପୂର୍ବ ଭାରତୀ କହୁଅଛି ଏବେ ମୋହି ଭଲେ ତୁମ୍ଭ କତି। ଯୋଗ ମାର୍ଗେ ରତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ସହକାରେ ଅଜ୍ଞାନ ବିଲୁପ୍ତ ହନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ବୋଲେ ତାରେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ଥାପନ ଯଦି ନ ହୁଏ କାହିଁରେ। ବ୍ରହ୍ମର ସହିତ ଐକ୍ୟ ତାହାକୁ ହିଁ କହେ। ଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ଜାଣିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଜ୍ଞାନରୁ ଯୋଗ ହୁଇ ହେ ବିଧିତ ନୟ। ଦୁଃଖରୁ ପରମ ଜ୍ଞାନ ହୁଇ ଉଦୟ। ମମତା ସତ ଚିତ୍ତ ହୋଇବ ଯେ କାଳେ ଦୁଃଖର ଜନମ ହୁଏ ଜାଣ ସେହି କାଳେ। ଏହି ହେତୁ ମୁକ୍ତି କାମୀ ପୁରୁଷ ନିକର ବିଷୟ ଆସକ୍ତ ତେଜି ଥାନ୍ତି ନିରନ୍ତର। ବିଷୟ ଆସକ୍ତିହୀନ ହୁଏ ଯେଉଁ କାଳେ ମୋର ମୋର ଜ୍ଞାନ ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ। ମମତା ବିହୀନ ହେଲେ ଆହେ ତପୋଧନ ସେହି କାଳେ ହୁଏ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ସଂଗଠନ। ବିଶେଷ ହୁଏ ସେ କାଳେ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଦୟ। ସଂସାରକୁ ବୁଝିପାରେ ଜୀବ ସୁନିଶ୍ଚୟ। ଅସାର ସଂସାର ବୋଲି ଜାଣିପାରେ ହେଳେ ସଂସାରର ଭଙ୍ଗୁରତା ବୁଝେ ସେହି କାଳେ। ଜ୍ଞାତ ତହୁଁ ବୈରାଗ୍ୟର ଜନମ ଯେ ସନ ବୈରାଗ୍ୟ ମୂଳକ ଜ୍ଞାନ ଅଟଇତେ ସନ। ବାସ କରାଯାଏ ଯହିଁ ଆହେ ମହାଜତି ତାହାକୁ ହିଁ ଗୃହ ବୋଲି ସକଳେ କହନ୍ତି। ଯାହାର ଯୋଗୁ ହୋଇ ଜୀବନ ଧାରଣ ତାହାକୁ ହିଁ ଭୋଜ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି ଜାଣ। ଯାହାର ଯୋଗୁ ମୁକ୍ତି ଘଟେ ସଂସାରେ ତାହାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଜାଣ ସରଧାରେ। ଏହାର ଅନ୍ୟଥା ହେଲେ ଏ ବିଧି ନନ୍ଦନ ତାହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବେଦର ବଚନ। ଯହିଁରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୁଏ ଦେହର ବନ୍ଧନ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଅଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଉପଭୋଗ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଲେ ନିଷ୍କାମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମାପତ କଲେ। ପୂର୍ବାର୍ଜିତ କର୍ମ କ୍ଷୟ ହେବ ଯେଉଁ କ୍ଷଣ ସେ କାଳରେ ନ ରହିବ ଶରୀର ବନ୍ଧନ। ଏହି ସବୁ କଥା ଯାହା କହିଲି ତୁମ୍ଭରେ ଏହାକୁ ହିଁ ଯୋଗ ବୋଲି ଜାଣ ଯଥାର୍ଥରେ। ଏହି ଯୋଗ ଲାଭ ହୁଏ ଭାଗ୍ୟର ଯେ କାଳେ ବ୍ରହ୍ମର ଆଶ୍ରୟ ଘେନେ ଯେ ଯୋଗୀ ସେ କାଳେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଜୟ କରିବ ପ୍ରଥମ। ତାହାର କାରଣ ଏବେ ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ଯୋଗୀର ଦୁରୁହତି ଆତ୍ମାକୁ ଜିଣିବା ସର୍ବଦା ଯତ୍ନ କରିବ ତହିଁରେ ସିଧିବା। ଯେଉଁ ରୂପେ ଆତ୍ମା ଜୟ କରିବ ସୁଜନ ତାହାର ଯଥା ଉପାୟ ଶୁଣ ତପୋଧନ। ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଦୋଷକୁ କରିବ ଦହନ ଧାରଣାରେ ପାପ ରାଶି ହେବ ବିମୋଚନ। ପ୍ରତ୍ୟାହାରେ ଦୁଗ୍ଧ ହୁଏ ବିଷୟ ନିକର ଧ୍ୟାନରେ ଗୁଣରେ ନାଶ ଯେ କି ଅନିଶ୍ୱର। ଦହନେ ଧାତୁର ମଳ ବିନାଶେ ଯେ ସନ ପ୍ରଣବକୁ ଯଦ୍ୟପି ହେ ଜିଣିବ ତେ ସନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ଦୋଷ
ତହିଁ ଦଗ୍ଧ ହୁଏ ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ କହିଲି ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଗୀ ସାଧିବ ପ୍ରାଣାୟାମ ବିଧି ରେଚକ ପୂରକ ପୁଣି କୁମ୍ଭକ ଯେ ସିଦ୍ଧି। ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କରିଣ ଜପିବ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଜିଣି କରି ପବନ ତଳିବ। ଏ ବିଷୟ ନାନା କଥା ଅଛି ହୋ ନାରଦ କେବଳ ସଂକ୍ଷେପେ କହୁ ଅଛି ଥୋକେ ଭେଦ। ପ୍ରାଣାୟାମ ବିଧି କିଛି ପୂର୍ବେ ଅଛି କହି ଏତେ କହି ସେ ଏବେ ସେହି କଥାର ମୋର ମୋଟେ ଯେହି କହୁଛି ସଂଶୟ ଫେଇ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନେ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଚରିବ ଯେମନ୍ତ ବିଧାନେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦୁଇ ବାୟୁ କଲେଟି ନିରୋଧ। ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ତାରେ କରିବ ଯେ ବୋଧ ତିନି ପ୍ରକାରେ ଯେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଛି ଜାଣ ଲଘୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଏହି ତିନି ନାମ। ଦ୍ୱାଦଶ ମାତ୍ରାରେ ହୁଏ ଲଘୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ତାହାର ଦ୍ୱିଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ। ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରାଣାୟାମ ତିନି ଗୁଣ ତାର ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରବାର। ଦୁଇଟି ସମୟ ଅଛି ତହିଁ କି ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ନାମ ଅଟଇ ନିମେଷ ଉନ୍ମେଷ। ଏହି ଦୁଇ ସମୟରେ ତୋଳିବ ପବନ ଯଥାରୀତି କହିଲଇଁ ଆହେ ତପୋଧୟ। ଅମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବ ଏ ଦୁଇ ସମୟ ଏହିଟି ମାତ୍ରାର କାଳ ଅଛି ସୁପାୟ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ସ୍ୱେଦକୁ ଜିଣିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେପଥୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ ତୃତୀୟ ବିଷାଦ ଜୟ କରିବ ଅବଶ୍ୟ। ଏହି ବିଧାନେ ଋଷି କଲଇ ପ୍ରକାଶ ଯଥାବିଧି ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ସୁସାଧନ। ଇଚ୍ଛାରେ କରିପାରିବ ସକଳ କରମ ଏ ରୂପେ ଯଦି ପବନ କେହି ସାଧିପାରେ ନିଖିଳ ପାଦଳ ଯାକ ସେହୁ କ୍ଷୟ କରେ। ପଦ୍ମାସନ ଅର୍ଦ୍ଧାସନ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କାର୍ଯ୍ୟେହା ଅଛି ନିରୂପଣ। ସମଭାବେ ସମାସନେ ଆସୀନ ହୋଇଣ ଚରଣ ଯୁଗଳ କ୍ରମେ ସହୃଦ କରିଣ। ଉରୁଦ୍ୱୟ ଅଗ୍ର ଭାଲେ ବିଷ୍ଟବ୍ଧ କରିବ ବଦନ ସଂହୃତ କରି ଯତନେ ରଖିବ। ଦନ୍ତାର ଦନ୍ତ ଯେପରି ନ ହୁଏ ସ୍ପର୍ଶନ ଏକମାତ୍ର ନାସିକାଗ୍ରେ କରିବ ଦର୍ଶନ। କେଣିକି ନୟନ ଦୁଇ କେବେ ନ ଢାଳିବ ଏହିପରି ଯୋଗାଭ୍ୟାସେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇବ। ବିଷୟରୁ ନିଜ ମନ କରି ନିଗୃହୀତ ପ୍ରତ୍ୟାହାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇବ ନିଶ୍ଚିତ। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରେ କଚ୍ଛପ ଯେସନ ସେହି ପ୍ରକାରେ କରିବ କାମ ସଂକୋଚନ। ଆତ୍ମାରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ ହୁଏ କହିଲି ତୁମ୍ଭରେ। ବିହିତ ବିଧାନେ କରି ଆତ୍ମାର ସଂଯମ ଯୋଗୀ ଯଦି କରଇଟି ଯୋଗକୁ ସାଧନ ତାହା ହେଲେ ସର୍ବଦୋଷ ବିନାଶ ହୁଅଇ ମହାଶାନ୍ତି ମିଳେ ଆସି ସଂଶୟ ଯେ ନାହିଁ। ଏହି ରୂପେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧିଲେ ସୁଜନ ଯୋଗ ଭୂମି ଲୟ ହୁଏ ଜାଣ ତପୋଧନ। ଯୋଗ ଭୂମି ଯଦି ଜିଣି ନ ପାରଇ ଯୋଗୀ
ବ୍ୟାଧି ସଙ୍ଗେ ମୋହ ଆସି ଆକ୍ରମଇ ବେଗୀ ପଞ୍ଚବାଣ ବଶୀଭୂତ ଜହିଁରେ ହୁଅଇ ତାହାର ନାମଟି ପ୍ରାଣାୟାମ ବୋଲି କହି ଯାହାଦ୍ୱାରା କରିପାରେ ମନକୁ ଧାରଣ ତାହାର ନାମ ଧାରଣ ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ବିଷୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ତାର ନାମ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ବୋଲେ ଯଥାବିଧି ଏହି କ୍ରିୟା କଲେ ସୁଧାସନ ଯୋଗୀ ଦେହେ ବ୍ୟାଧି ନ ରହଇ କଦାଚନ ଅଗ୍ନି ପାଶେ ଜଳ ପାଶେ ଜନପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶେ ଜିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠେ ଚତୁଷ୍ପଥେ ଶ୍ମଶାନ ପ୍ରଦେଶେ ଭିତ ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନେ ହୁଏ ଯୋଗ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ତାହା କେବେ ନୁହେଁ ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ଯଦ୍ୟପି ନ ହୁଏ ସ୍ଫୁରଣ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ନ ପାରଇ କଦାଚନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କରଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଥବା ବିସ୍ମୟ ହୁଏ ମନେ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗୀର ବିଜ୍ଞାନ ଲୁପ୍ତ ହୁଏ ସମୁଦାୟ ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୋପନ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଶୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ବାଧା ଜାର କେବେ ନ ଜନମେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭୟ ନ ପାଏ ଯେ କଦାଚନେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ତାର ଜାଣ ହେ ନାରଦ କହିଲିଟି ସାର ତତ୍ତ୍ୱ କର ହୃଦ ବୋଧ ଏହିପରି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଶଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବିଧାନ ଏ ଯୋଗ ସମାଜେ ଚାର ଯୋଗ ସାଧନାରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭର କଥନ ଛଣା ଅମୃତରୁ ବଳି ଯୋଗାମୃତ ଜାଣ ଆହେ ସାଧବେ ଯୋଗ ବିବରଣ ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତ ଦିବସ ରଜନୀ ବସନରେ ଛାଣି ଜଳ କରିଣ ପବିତ୍ର ଯୋଗୀ ଜନ ତାହା ପାନ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟପୁତ ବାକ୍ୟ ମୁଖେ ସଦା ଉଚ୍ଚାରିବ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ସୁବିଚାର କରିଣ ଚିନ୍ତିବ କରିବାକୁ ହେବ ଯେବେ ଯାହା କିଛି କର୍ମ ସହସା କରିବ ନାହିଁ ତାହା ସମ୍ପାଦନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯଜ୍ଞ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଉତ୍ସବର ସ୍ଥାନେ ଯୋଗୀ ଜନ ଭ୍ରମେ ସୁଦ୍ଧା ନ ଯିବ ଆପଣେ ଭୋଜନ ସାରି ଗୃହସ୍ଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଲେ ଗୃହୀର ଘରକୁ ଯୋଗୀ ଜୀବ ଭିକ୍ଷା ଛଳେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଭିକ୍ଷା କରିବ ଗ୍ରହଣ ଯାହା ଦେବ ସେହି ଗୃହୀ ଭୁଞ୍ଜିବ ସେମାନ କୁଳୀନ ଜାତିର ଗୃହେ କରିବ ଯାଚନ ଯା ଘରୁ ଭିକ୍ଷା ନ ଦେବ ଶୁଣ ତପୋଧନ ଯାଜକ ଦ୍ୱିଜ ଯେ ଗ୍ରାମ ଯାକି ପୁରୋହିତ ତାହା ଘରୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ନ ଛୁଇଁବ ମାତ୍ର କେବଳ ଦ୍ୱିଜର ଅନ୍ନ ଅତି ହିଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ଯୋଗୀ ଜନ ମଧ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣନାକାରୀ ଅଟେ ମହାପାପୀ ତାହସ୍ତୁ ଭିକ୍ଷା ନ ନେବ ଯୋଗୀ ମୁନି ତପି ନାପିତର ଜକ ଶୁଣ୍ଢି ମୁଚିହାଡ଼ି ପାଣ ଅତି ହିଁ ଯେ ଅପବିତ୍ର ଚଣ୍ଡାଳ ଯବନ ଏମାନଙ୍କ ଘରୁ ଯୋଗୀ ଭିକ୍ଷା ନ କରିବ ବରଞ୍ଚ ଜଳ ଆହାରେ ଦିବାନିଶି ନେବ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଯେଉଁ ଗୃହୀତୟ ଅପତିତ ସମଦମୀ ଉକାର ହୃଦୟ ଯୋଗୀ ଜନ ଭିକ୍ଷା ନେବ ଏହାଙ୍କ ଗୃହରୁ ଭିକ୍ଷା ନ ଛୁଇଁବ କେବେ ବିବର୍ଣ୍ଣର ଘରୁ ଫଳମୂଳ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ
ଜବାକୁ ଯାବକ ଶକ୍ତ ଗୋଧୂମ ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ଅଥବା ପୋଷକ ଯୋଗୀ ପକ୍ଷରେ ସୁଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ଶାଳି ଧାନ୍ୟ ମୁଗ ପାଳୁଅ ଯେ ସୁବିହିତ ମାଣ୍ଡିଆ ସୁଆଁ ବର ଶାଗୁ ବାଲି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏମନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୀର ପରମ ସୁଲଭ ଗୁରୁ ପାକ ନୁହଁ ଏଟି ଯେଣୁ ଏ ପଦାର୍ଥ ସିଦ୍ଧିର ବିଧାନ ଏଣେ ଜାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏହି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବ ଯତନେ ଏହା ସକଳ ଭୁଞ୍ଜିବ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇ ମୌନି ସମାହିତ ପ୍ରଣୟ ବଚନ ତୁଣ୍ଡେ କରି ଉଚ୍ଚାରିତ ଏକଥର ଜଳପାନ କରିବେ ପ୍ରଥମ ଆହୁତି ଏହା ବୁଝି ରଖ ମନେ ଅପାନାୟ ସମାନାୟ ଉଦାନାୟ ବୋଲି ତଦନ୍ତେ ବ୍ୟାନାୟ କହି ବଟି ମୁଖେ ଭାଳି ଏ ପାଞ୍ଚ ଆହୁତି କ୍ରମେ କରିବ ପ୍ରଦାନ ସେ ଉତ୍ତରୁ ଯଥାବିଧି କରି ପ୍ରାଣାୟାମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରେ କରିବ ଭୋଜନ ଥରେ ଜଳ ପିଇ ପୁଣି କରି ଆଚମନ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଯୋଗୀ ତାହା ପରେ ଏ ବିଧାନ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଅଛି ସରଧାରେ ଭିକ୍ଷୁର 5ଟି ବ୍ରତ ଅଛି ନିରୂପଣ ତାହା କହୁଅଛି ଏବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଅଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋଭ ତ୍ୟାଗ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜାଣ ଅହିଂସା ସହିତେ 5 ବ୍ରତ ଏ ପ୍ରମାଣ ଯହିଁରେ କାର୍ଯ୍ୟର ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ସର୍ବକ୍ଷଣ ସେହି ପ୍ରକାରେ କରିବ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଡ଼ନ ଏହା ଜ୍ଞେୟ କରିଣ ଭ୍ରମିଲେ ସହସ୍ର କଳ୍ପର ସିଦ୍ଧି ନ ଜୁଟେ କପାଳେ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କ୍ରୋଧ ଜୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଏହା ସବୁ ଯଥାବିଧି କରି ସମ୍ପାଦନ ଆହାର ଲାଘବ କରି ବୁଦ୍ଧିର ବଳରେ ନିବିଷ୍ଟ ରଖିବ ମନ ନିରତ ଧ୍ୟାନରେ ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁହା ଅଥବା କାନନ ଏସକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯୋଗରତ ଜନ ପ୍ରବୃତ ହୋଇବ ସଦା ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ ଏହି ନିୟମ ଯୋଗର କହିଲି ତୁମ୍ଭରେ ବାଗଦତ୍ତ ମନୋଦତ୍ତ କର୍ମଦତ୍ତ 3 ଆୟତ ଯାହାର ଥାଏ ହେ ନାରଦ ମୁନି ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ତାହାର ନାମ ସେ ଯେ ମହାମତି ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ଅଛି ଭାରତୀ ଏହି ନିଖିଳ ଜଗତ ଗୁଣାଗୁଣମୟ ଯେଉଁ ଜନ ସଦା ଏହା ଭାବେ ଆତ୍ମାମୟ ପ୍ରିୟ ବା ଅପ୍ରିୟ ତାର କେବା କେଉଁଠାରେ ସକଳେ ହିଁ ସମଭାବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏ ଭବେ ଲେଷ୍ଟ ବା କାଞ୍ଚନ କୋଷେ ସମଜ୍ଞାନେ ଭାବେ ସବୁରି ଆଧାର ସ୍ଥଳ ସେହି ଜନ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମଜାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟେ ଅଛନ୍ତି ଉଦୟେ ପୁନରାୟ ତାର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ କଦାଚନ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହୋଇଯାଏ ସେ ଯୋଗୀ ପ୍ରଧାନ ଏହି ରୂପେ ଯୋଗ ଲାଭ ଯେଉଁ ଜନ କରେ ମୁକ୍ତି ତାର କରଇତ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ଶିବ ନାରଦଙ୍କ ଆଗେ ବ୍ରହ୍ମମୁନି ମହାନନ୍ଦ ଶୁଣି ଅନୁରାଗେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ କଥା ଅମୃତ ଲହରୀ ପଢ଼ିଲା ଶୁଣିଲା ପ୍ରାଣୀ ଭବୁ ଯିବେ ତରି
जगत गुरुदेवंक चरणे शरण अधम क्षेतर आशा करन्तु पुराण। इति श्रीलिंग पुराणे प्रथम खंडे शिव नारद संवादे योगीचर्या कथन नाम 15 अध्याय। 16 अध्याय ओंकार स्वरूप वर्णन। महादेव उवाच कहन्ति शंकर शुण हे नारद ऋषि बोलिबनि गूढ़ तत्व तुम्भरे प्रकाशी। जेउ जोगी भल रूपे पाळे जोग विधि अवश्य लभई सेहु साधनारे सिद्धि। जोग सुक्त होई सदा अवस्थान करे सोपदेशे प्राणी जाए जन्म जन्मांतरे। जे अटन्ति विश्वरूप विश्वर ईश्वर विश्वर कारण जेहु नाम विश्वम्बर। विश्ववहन करता जेउ चक्रधर सहस्र मस्तक भवे अटे जाहंकर। सेहि परमात्मा ब्रह्मे करि दर्शन ताहांकु पाइबा पाई करिण जतन। एकाक्षर प्रणवकु जपिब अंतरे जपर विधान एहि कहिली तुम्भरे। आकार उकार पुणी तृतीय मकार एतिने मिशिबारे बोलाए ओंकार। ओंकार स्वरूप गोटी प्रणव नामेण तीन मात्रा धरी व्यापी अछि त्रिभुवन। त्रिगुणात्मा मूर्ति एहु हे मुनि उत्तम निखिल जगते ख्यात सत्तर जतम। ओंकार स्वरूप जोगी करिब प्रणव सर्वदा जपिब एहा करिण जतन। अध्ययन एहा तार जान मुनिवर अन्य कार्य मन देव नाहिटी मातर। प्रणवर अर्ध मात्रा अछि जे आवर ऊर्ध्व भागे स्थित ताहा रहे अनिर्बार। त्रिगुण अतीत ताहा जान तपोधन गांधार स्वर सहित संशय बंधन। एहेतु जानिब नाम गांधारी ताहार पिपीलिका समगति अटई निकर। मस्तक उपरे ताहा होए दर्शन त्रिवेद स्वरूप सेहि प्रणवटी जान। प्रणवे संयुक्त हुए जेहु जोगी जन चरमे तहिरे से जे होई जाए लीन। भूलोक जे भुवलोक सोलोक आवर एहा ही धरे आकार उकार मकार। अर्धमात्रा ब्रह्म पद बुझ सुचित रे जोग भूमि अटे हो जोगीर पक्षरे। हस्प दीर्घ स्फुत बोली तीन मात्रा क्रमे अर्धमात्रा बुझी पारंती जोगी जने। ए रूपे प्रणव मर्म जानी जेउ जने ताहांक ध्यान रे समासक्त अनुक्षणे। अतिक्रम करी से हो त्रिविध बंधन
परम ब्रह्मरे अवशेष हुए लीन। कर्मर बंधने जदि क्षय न हुई, कर्मर बंधने जदि क्षय न हुई, पुनराय जोगी होई जन्म लभई। जाति स्मर होई मात्र धरई जन्म, पूर्व जन्म कथा तार नुहे विस्मरण। एणु कहुअछि आहे ऋषि कुल निधि, ओंकार स्वरूपे हृदे भाव निरवधि। अकारटी ब्रह्म जान विष्णु जे उकार, मकार अटई मोहि निजे महेश्वर। ए मंत्र त्रिदेव आंभे ओंकार मूरति, त्रिगुणमय ब्रह्म जे ओंकार रे स्थिति। ब्रह्मार ज गुणधारी विष्णु सत्वगुणी, मुझे महेश्वर तम गुणी थाओ जानी। ओम तत्सत ए मंत्र जोगीर संबल, जहिरे परम ब्रह्म मिलंती केवल। समस्त वेद जेवण वस्तु को कहंती, जाहाकु ही सर्वविध तपस्या बोलंती। जाहा पाइबा को इछि ब्रह्मचर्य करे, सेही वस्तु संक्षेपरे कहिली तुम्भरे। ओम शब्दटी एकाक्षर स्वयं ब्रह्म नाम, एही मंत्र जपी जोग साध विराम। अनायासे सिद्धि लाभ होइब तुम्भर, प्राणायाम सूत्रे एकाक्षर जप कर। जोग साधने अरिष्ट रहिछि बहुत, ताहा सबु अतिक्रम कर विधि सूत। ओंकार जपरे तुम्भे होई निष्ठा पर, परम ब्रह्म ध्याने का जोग सिद्धि कर। एमंते श्री सदा शिव देव उमापति, ओंकार तत्व कहिले नारदंक प्रति। ए लिंग पुराण कथा सुधार सपना, आस्वादन कर सर्व संत महामना। दुस्तर संसार सिंधु तरणे केवल, बोईत स्वरूप अटे एकाक्षर भाळ। श्री जगत गुरुंकर चरण आश्रिते, पुराण प्रबंध मुझे विचरई गीते। पूर्ण ब्रह्म सनातन विपद कारण, दुखी क्षेत्र मोहन को कर परित्राण। इति श्रीलिंग पुराणे प्रथम खंडे शिव नारद संवादे ओंकार स्वरूप कथने नाम 16 अध्याय।